Hi, this is Shirish Kulkarni, CEO and founder of Strot Consultech, which is into business consulting. Last 5 years, we have been helping small and medium businesses. In this new initiative called as Hatke, we're talking to various industry persons, leadership in industry, thought leaders who have made their mark into the industry, had their own laurels, had big achievements. Currently, are taking a huge amount of responsibility in the industry, and we have privilege today to have Rahul Lale, who is a major contributor in Bharat Forge. Currently, he is part of the leadership there, and we would like to thank him for his time today, Rahul. Yeah, thank you, Shirish. Wonderful. Thanks a lot for inviting me here on your talk. Right. Hatke. Hatke. Yeah, we're talking about Hatke as such differentiated or thinking differently. So, as we are seeing this lockdown that has happened, and now slowly there is a recovery where we are seeing some lockdown has been released. So, Rahul, in your view, where do you see challenges right now? Do you see really the challenges, or how did you look at this more than 30 days, 50 days of break that you had for yourself, for the business also? So, how did you look at it, Rahul, from your point of view? It's a kind of challenge. You correctly said it's a big challenge, and it can be planned properly. It can be blessing in disguise as well, because as it started in 21st March was our last working day at Bharat Forge, and suddenly 22nd of March was a Janta curfew, and suddenly we were told that when we had to stop working since 23 of March, Monday. So since then, company shut off. We have started some business with some 150 persons since last Monday, but for a company which has more than 5,000 work employees at our Mundwa plant, 150 is nothing. So just started some of the activities. In between, we had taken sanctions for some of the people to have some backup activities like servers maintenance, backup of CNCs, PLCs, and some auxiliary systems to have them in working conditions and to have some kind of readiness for the when we start. We don't know. Let us hope for the earlier start, but I don't think we can start to the 100% as we were on 21st March immediately. Right. But and people, management, and all the businesses, not only Bharat Forge, many businesses will might be having in the mind that we need to start as we were on 21st March. So that is not possible exactly. But there is a big but there. We can do that because the capacity is there, skill is there. What need to have that efficiency is going to be improved, effectiveness has to be improved, and the way of working will have to be changed drastically, because there will not be chalta hai attitude anytime. It was not there also earlier, but that has to be completely eliminated now. Then efficient use of all the resources, manpower, maybe because now material movement is still not started. So effectiveness of material, effectiveness of machinery, internet services, IT services, and what all the coordination of all the divisions like materials, production, engineering, and all those resources need to be synchronized very fast to the changing environment. So logistics will take a matter fast, manpower force and skill improvement, multitasking. So multitasking will be a major task. Like we have a manufacturing company, we have a line kind of production where there are specific, basically we are expert in crankshaft machining and axle beam machining and many other parts where there is a complex machining activity. Though we have different kind of manufacturing divisions, like we have in the machine component division, one division is 50-50 automatic and semi-automatic. One is fully automatic. Where there is a fully automatic, there will not be many other issues than again for the 33% manpower initial and whatever that. But where there are manual functions, those need to be multitasked. For that,
we have already, as a company, in past 2 or 3 years, we have taken a major, not considering Corona, of course, we have taken an initiative of training all the employees in different directions. Say, in basic systems like hydraulics, pneumatics, electronics, PLC, CNCs, operating software, CAD CAM, to all the employees at particular level. So we have already started that initiative to some, but it was not taking Corona in mind. So it's just a coincidence that Corona has happened. So it was, yeah. So so that I think that should help us to come out of that very fast. But still, challenges are more, as you are saying, because there are different products, different setups. Just to give you the guideline, we have in my division 11 crankshaft lines for manufacturing. And in those 11 crankshaft lines, we manufacture around or process around 35 minimum different kind of crankshafts for the different customers. Okay. So there are different setups. Some of the lines are prototype, not prototype. It's fixed for certain products, and other lines have to be flexible. Similar is the case for the axle beams. There also we need to do. So flexibility is there in the people. So people will change will adapt to the current situation, but that change has to be very fast now. So there will not be, so there will be a SMED projects. So that will have to be increased and faster, more fast engineering. So all the people will have to be on the tools. So whatever 2 months relief has it will not be relief. I will not say relief. It is very unfortunate that everybody, all the skill force and all the technocrats are sitting at home. So work from home might be okay for IT industries, but it is not easy. दुरून डोंगर साजरे म्हणतो म्हणते आपण. प्रत्येकाचे प्रॉब्लेम वेगळे असतात. पण मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये वर्क फ्रॉम होम फार कमी जणांच्या बाबतीत होऊ शकते. Might be around 5 to 10%. But for otherwise, there is a lot of physical activity involved. So challenges are there, but it is not that we will not come up. It will take some time. That changeover time need to be reduced fast. Right. So that's my point. Right. So what I see, in a nutshell, if I can say that, is that in any case, for a company like yours, there was a degree of readiness. म्हणजे जो basic element of organization असतो, की we have to reskill, we have to make sure that we are on the top. You are having functions of manufacturing excellence, operational excellence, those dashboards. Eventually making sure that the best utilization is there for existing materials, material, machines, as you say. And that readiness helps you, if at all there is something coming like Corona, where you're kind of forced to stop it for the whole operation for 2 months. Yeah. एक प्रकारे मला दोन प्रकारे बघता येतं. एक म्हणजे I think there is a Rahul who is ready to go. It is a zeal, and I have seen you going even in the lockdown period with special permission to contribute towards the organization. And then this actually, there is second Rahul. Sorry to interrupt you. Yeah, there is a second Rahul. Yeah, please go ahead. Yeah. नाही माझ्यासारखे आणखीन काही बरेच लोक होते आमच्या. बेसिकली वी हॅव ॲट आवर कंपनी, बिकॉज आवर मॅनेजमेंट मिस्टर कल्याणी इज व्हेरी मच व्हॉट यू कॅन से काळा पुढचा माणूस आहे तो. त्यामुळे आमच्या वी हॅव KCMI अँड KCTI systems where we have our machining and technological R&D divisions. There we are trying to develop some products for our Corona also, like for Corona support also, for ventilators and some kind of things. We are doing that kind of activities also. So people are working around the clock over there also. So I was just talking about my divisions and manufacturing division as such. Please add. Right. So one Rahul which actually is raring to go, की मला घरी बसवत नाहीये, मला दिसतंय की हे घडायला पाहिजे and all that. But the second Rahul is where actually, yes, there is a little bit of concern. But yeah, we will get over it. So I think there are two dimensions that I'm seeing. Rahul, as we say, I just briefed about your profile. It's very, very responsible profile where you have some 22 types of lines with you and many 40 plus types of variants of products that you are making. So many people are reporting to you. How do you manage this show? Do you have this technology as your way, or your brain works like, magic? How do you manage this?
Not magic actually. What I can say, I will start from beginning, from my COEP day. Okay. So as you know, the viewers will be we and Shirish, I and Shirish were ex COEP alumni. So मी जेव्हा COEP मधनं पास आउट झालो 90 मध्ये, मी GRE दिली होती, पण माझा विषय रिजेक्ट झाला दोनदा. आणि भारत फोर्स मला मिळालं, मी कॅम्पस मध्ये मिळालं होतं. So I joined Bharat Forge as a GT. So GT. So there was only one machining division in Bharat Forge that time. They were having only 4 crankshaft lines. Okay. So in 4 crankshaft lines, and some of the products which are non-crankshaft, we say non-crankshaft means there are some products for axle shafts, some axles, some road wheels, or some other products. So there was a very small shop, like might be around 150 machines or something like that. But since I was there, I was only a third electronics engineer over there, and within 2 years the other 2 left. So as a trainee, I was a trainee, just came out of my GET and 91, and after say 92, I was in charge of my division for electronics point of view. So I grew with the company. What has happened was, because that company that time was 200 crore company. Now it is a 2.5 billion US dollar company. So it's a big job. It was a big learning, because now there were 4 crankshaft lines. Now there are 11 crankshaft lines only in Mundwa, in my division. There are some 5 machining lines in our other line in Mundwa. There is one division. There is one machining shop at Chakan. There is one big shop in Baramati. There are around 15 lines, and I was a part of initial installations of all these plants, including mine. So I got to have learn of my own without any external programs or without any external things. So I could get initially the knowledge of not only electronics in the company or in the machines, mechatronics kind of thing I started to learn of. So learning process is still continuing, because it has to be there. But then thought of manufacturing processes, various engineering processes, quality adoption, because I was a part of manufacturing line earlier, before going into the maintenance or interfacing and CNC PLC part. So I was basically part of a manufacturing line where I used to set up the machines. So that helped me a lot. To learn the things. So basically starting with zero, almost like nothing, and learning, building it yourself, almost like आता हे मला स्वतःच बांधलेलं स्वतःच. Exactly. आणि बेसिकली त्याबरोबर काय झालं, टीम डेव्हलप करायला मिळाल्या. जी माझ्यावर जी मुलं मिळवती ती माझ्यावरचीच मुलं होती. आता माझे जे असिस्टंट आहे जवळपास माझ्या एवढेच किंवा माझ्यापेक्षा मोठे देखील असतील. तो पार्ट जो झाला तो टीम डेव्हलप करायला झाला. टीम डेव्हलप करताना ती टीम डेव्हलप करण्यामध्ये जी मजा आली, आणि लर्निंग टुगेदर म्हणतो तसं झालं. पण मग कसं आताची 5 बोटं सारखी नसतात, कोणी पुढे जातो कोणी मागे राहतो, तसं झालं. सो तो त्या माणसाप्रमाणे ते तसं होत राहिलं. आणि बऱ्यापैकी आणि आपण म्हणतो माणसं सोडून जाणं म्हणतो आपण त्याला, रिटेन्शन रेट हा माझ्या डिव्हिजनला चांगला आहे. म्हणजे माझ्या अशा खालची लोक जास्ती सोडून गेली नाहीत, गेली ते अजूनही नावं काढतात. त्यांच्या मशीनमधनं त्यांच्या शॉपमधनं मला फोन करतात की बाबा मी आता काय करू, काय कुठे काय करायचं, काय प्रॉब्लेम आला, टेक्नॉलॉजी बेस्ट होती, नथिंग. सो दॅट वर्क्स अंडर दॅट कंडिशन. सो तो चांगला राहिला. सो दॅट काइंड ऑफ ऍक्टिव्हिटी इज देअर बिकॉज ऑफ द माइट बी एज फॅक्टर. त्यांना मी त्यांच्यातलं वाटलं असेल किंवा मी त्यांच्यासारखं राहिलो असेल, असं काहीतरी असेल. तो चांगला पॉईंट झाला तिथे. I think that was also learning to be with the people. Wonderful. As such, learning is important, continuously upgrading yourself as you grow. But I am seeing an element of connect that you had with the peers, the juniors, and also the seniors. Growth hoti ha सगळ्याचं culmination असतं, apart from some degree of luck and being there at the right position at the right time. I think you had a virtue of all these elements to really see it happening. Good. माझा specific प्रश्न manufacturing excellence, operational excellence, industry 4.0 याच्यावरती आहे की how are you looking at that, whether it adds value in what way, खरंच कंट्रोल मिळतोय का, त्याच्यात हाईप किती आहे. So many people talk very high about that it will improve the productivity by twice and it will reduce quality cost, it will reduce cost of bad quality.
at times it feels like, okay, fine, this is only to be talked about by, into the conference room. As a translation, I believe that you have a good implementation in your place. So how would you map that to reality? Basically, Industry 4.0, IIoT or IoT is very nice concept because everybody is seeing that in their actual life. Right from the when you travel through a train or when you go to airports and wherever you go, there is an use of IoT everywhere. So it is nothing new that it will come to the industries and manufacturing industries. But basic fact is, basic infrastructure and the basic process has to be rigid to use these kind of things. So otherwise it can become a fancy kind of thing. So if you use those, if your basic systems are not that right, are not rigid, or not then that is a division that becomes a issue afterwards, because then management will because there is a lot of investment required for that kind of activity. So there are always expectations of immediate returns on those things. So what happens is for that, so what we have done, we have gone for a systematic development of IoT in our factory. Okay. So we have a separate DVA, separate people, centralized module in our thing, because they will cater with all the other departments. And individual departments, like they will take care of their own things, and they will develop their own program for that. So like, see, in our in my division, there is a combination of, because we have a kind of a museum kind of thing, means we have machines from 1960 generation, and then we have machines from 2020 kind of generation controls, CNC controls. A mobile yesterday doesn't work today. So but in industry we cannot change the machine as fast. So here, of course, in India, so we आपल्याकडे मशीन आणलं ते कायम चाललं पाहिजे. 20-25 वर्ष मिनिमम ते चालायला पाहिजे. म्हणजे आता इंटरफेसिंग वुड बी अ चॅलेंज. वुड बी अ व्हेरी व्हेरी चॅलेंज, बिकॉज देन लाईक तो एक गंमत म्हणून सांगतो की आपल्याकडे आपण एक ट्रक आणतो, तो सुरुवातीला काश्मीर ते कन्याकुमारी जातो, नंतर तो काश्मीर ते मुंबई होतो, मग मुंबई ते दिल्ली होतो, दिल्ली पुणे होतो, मग मुंबई पुणे होतं, मग कधी कधी पुण्यामध्ये भारत फोर्सच्या शेजारी आमच्याकडे कल्याणी स्टील कंपनी आहे स्क्रॅपची, मग ते अगदी लागूनच आहे, म्हणजे 500 मीटर पण नाही, मग तो भारत फोर्सच्या कल्याणी स्टील जाईल, पण आपण तो ट्रक स्क्रॅप करत नाही. तर तसं कधी कधी हे फार लांबचं आहे, पण ही फॅक्ट आहे. आपण घरातल्या पण वस्तू आपण सहजासहजी फेकत नाही. तर ते मशीन्स पण आणि नवीन बाईंग न्यू मशीन्स फॉर दिस कॉम्प्लेक्स कंट्रोल्स इज ऑल्सो डिफिकल्ट, एक्स्ट्रीमली कॉस्टली, आणि ऍक्च्युअली मशीन टूल बिझनेस पण सध्या बऱ्यापैकी स्लो डाऊन आहे. त्यामुळे मशीन्सचा लीड टाइम म्हणा किंवा हा बऱ्यापैकी जास्ती आहे. त्यामध्ये आमची कन्सेप्ट बेसिकली पूर्वी अशी होती की आम्ही काय करतोय, बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करायचं आयओटीचं. दॅट विल बी सेम, but how to interface to that control, that will be different. For newer generation machines, that they can be directly hooked up to the controls, to the networks, and we can get the data whatever we want. But the similar data with some additional controls on the existing machines without changing its main data. So machine structure will remain same, machine operations will remain same for the operator, but for the IoT purpose or for the some taking the data purpose, we will attach some instrument to that, some interfacing unit to that, so we can get the data from the machine and we can fit to the network. So that's kind of thing we are doing before going to the further automation, because that then when we go for total automation, that data will be ready-made available, that the infrastructure will be there, and so data will continue to come in, either that way or that way. So that's the most economical way and the fastest way to do that. So it's basically retrofitting to whatever are the old machines. Like there might be some different sensors you will use to take that signal, maybe of the length, of the stroke, of the availability, of the quality, and then translate to your right. Translate to your, because that is actually because the machines were bought not in last 4 or 5 years. The machines are brought with the thinking in mind that we are going to connect it on IoT. Right. Earlier it was not, but now we know how to connect it on IoT. We know what to do. So and those sensors are available market or something like that. We can do that, can develop our own sensors. Like there are vibration sensors, position sensors, there are current sensors, power sensors. You can do OE monitoring, like you can do cycle time, what are the quantity produced, what are the different problems. The CNC can give you a different kind of
problems or different kind of data from the machine, and you can directly access from the your IoT network. From that you can get the messages, you can get the alarms, you can get the Wow. precautionary messages, so that you can do as it is. But for the older machines, you don't have to worry. Just you have to, because it's a very costly business. So I advise those people don't to go so fast to replace the machines. Go slowly, whatever minimum data you can get from the machines, and what exact, because all the data there is no limit for the data. But what are useful for you, you can get that, and you can take the you process the data as per your requirements. Start from the basic things and go then advance as you require in the process. I think it's an amazing approach of building the small blocks, which are building blocks. Exactly. Element which actually requires. So if you have a bigger press, which is the latest press, maybe you are measuring strokes, you are measuring the velocity, impact forces, which are available through the standard measurement. Here, for the old one, you might have to fit all those individual sensors, but still, what you are going to get is the basic fundamental physical measurement. Yeah, and that you get it because there are many products which are IoT compatible, and like say pressure, hydraulic pressures, pneumatic pressures, flows, temperature, many things are available, and you can directly fit into that. And if you can, and parallelly, the same device can be connected to your existing control, and the same can be connected to the IoT network for getting the data value of that particular parameter. So that can be an economical alternative. Rahul, do you look at the whole, now I'm just trying to bring this perspective, the whole machine line that you have, and you're measuring something called as OEE, overall equipment effectiveness, which actually is the overall utilization of multiplication of availability, quality, and quality aspects. So basically utilization of that vehicle, how best are you utilizing that investment? Now you are getting everything as a dashboard. Do you think that the whole manufacturing unit becomes a kind of an ICU? I'm just trying to give a very, very simplistic view. Not actually, because as I'm telling you this, it is not totally done. It is still under process. We have done it as a prototype on some of the lines, and some of the line it is already established. But as I said, there are some manual interventions are required because this processes as such. This IoT network can only guide you. Automatic correction is a major factor. So that need to be more have a look into that, because it is not that easy, because then you have to there are the crankshaft and more than 100 parameters to get checked, and controlling those parameters. So you don't have to have the continuous monitoring feedback. So there is always a lag in that, and there is some dynamic behavior of the machine, which otherwise also आपण जसं म्हणतो चहा पिताना फुंकर मारतो, चहा आपण पितो तेव्हा चहा गरम असतो, फुंकर मारताना गार करतो. थंडीमध्ये आपण हाताला फुंकर मारतो, ते फुंकर गार असते, पण ते फिलिंग वेगळं असतं, म्हणजे पर्स्पेक्टिव्ह वेगळा आहे आपलं. म्हणजे हातामध्ये फुंकर आपण काय थंडगार होत नाही, आपलं फिलिंग वेगळं असतं. तसं फिलिंग तिथे मशीनच्या बाबतीत तो फिलिंग, मशीन टूलच्या बाबतीत तो फिलिंग पण प्रकार महत्वाचा असतो. त्यामुळे तो आपल्याला गाईडलाईन म्हणून उपयोग होतो. स्पीड कमी करा, स्पीड वाढवायला आणि हाय अलर्ट्स अँड हाय कंट्रोलसाठी मात्र एक्झॅक्टली युजफुल आहे. पण थोडासा मॅन्युअल कंट्रोल तो हळूहळू कमी होईल, त्याच्यासाठी पण आपण बरेच पॉईंट काढता येतील, पण वी कॅन गो टू दॅट लेवल ॲट सम टाइम. राईट. म्हणजे जर पर्स्पेक्टिव्ह बघितला तर त्याला डिग्री ऑफ मॅच्युरिटी म्हणतात, की किती अचीव्ह केला आपण. डिग्री ऑफ मॅच्युरिटी मॅन्युअल आहे, नंतर थोडं ऑटोमेटेड आहे, फर्दर ऑटोमेटेड आहे, स्टँडर्डाइज अँड कनेक्टेड आहे, अँड देन फुल्ली ऑटोमॅटिक रनिंग अँड वेअर फीडबॅक and control is happening on their own. And that depend upon the business. Like if some of the processing lines, which that it can be done because those are already running manless, so there it will not be a problem. But where are you using some manpower, and then you will have definitely more control on the process as such. तर एक असा हटके प्रश्न विचारेन की हे सगळं बघताना की you have all these elements fitted to your machinery where you are supposed to be having a control, you have the responsibility of those 550 people working, those machines working, giving that output. तर तो कंट्रोल आपल्या हातात आला असं वाटतो का, असं वाटतं की अरे आपल्या हातातून सुटतंय हे? नाही, सुटणार नाही तो कंट्रोल. सो बिकॉज एनिवे मशीन इज इम्पॉर्टंट, technology is important, but whoever is doing that activity, the man will not lose control over that, because there will be some other activity of the man can do, and there is always things that needs improvement all the time. So man is
man will definitely be there to control certain kind of things. It will not be there because, and of course in India, because there is a lot of variability right from the incoming material to right from the incoming atmospheric conditions. We have the now the power supply MSCB has improved a lot, but there are some certain problems related to that also, the noise levels and all those things, right. processing, and then because there is going to have some manual control over that, but definitely a improved manufacturing control. So the man will be more well equipped to cope such conditions. Earlier he used to be very helpless kind of thing, but now he will be more equipped with that kind of thing. So that's my point of view. Right. I think maybe earlier man was more believing in her or his gut of what he knows in his brain. And there's huge amount of things depending upon what you trained analysis, the predictability, forecasting. Person will tell, persons like you know, की कधी production किती होतं आणि काय झालं आणि काय failure झालं आणि exactly. So that will be very, like I can say like for the energy data, I can say we have coupled our substations to our IoT network. So we can, for a daily energy data, I can get what was the maximum demand, what was the consumption in this shift, in that shift, certain kind of things. So that data is can be also available at your desktop daily, or you can get mails from that. So you can control that. You can you can monitor the power factor. You can control the power factor online. So that it can be used in various aspects. Like, so there is no limit. But there also, it can be done manually also, it can be done automatically also, but you have the more control and you have the data at your fingertips. So that's the advantage. So it's a very less chances for missing any point. Right. Switching, मगाशी ते उदाहरण फोंकरेचं उदाहरण देत होतं तेव्हा माझ्या डोक्यात आलं की या एवढं मेथॉडिकल स्ट्रक्चर्ड अँड मॅन्युफॅक्चरिंग बघणाऱ्या राहुलच्या मागं कुठेतरी एक कवी किंवा हळूवार मन दडलेलं आहे, क्रिएटिव्ह मन दडलेलं आहे. बरोबर सर, कसं हे मॅनेज कसं काय होतं, कवी मन, म्युझिक, हाऊ डू यू मॅनेज दिस? मॅनेज म्हणजे कसं, आवड आहे बेसिकली. काय होतं, लहानपणापासून गाणं ऐकण्याची सवय होती. आणि मी वाडा सिस्टीम मध्ये राहिलेला मुलगा आहे, त्यामुळे वाड्यामध्ये पलीकडे असं एका मधल्यावरती 4-4 घरं असायची. आमच्या 4-4 घरामध्ये अंताक्षरी चालायच्या आणि मला बऱ्यापैकी गाणी पाठ असल्यामुळे मी म्हणायचो आणि ती सवय लागली. आणि शाळेमध्ये मराठी फार आवडायचं. म्हणजे मला बेसिकली, मी छोट्या शाळेमध्ये होतो, छान शाळा चांगली होती, माझ्या शाळेतले शिक्षक चांगले होते, त्यामुळे मराठी विषयाचं म्हणजे मराठी म्हणजे लँग्वेज भाषा त्याच्यात मराठी मी म्हणतो, कारण मराठीचे आमचे शिक्षक चांगले होते शाळेमध्ये, संस्कृत शिक्षक चांगले होते. म्हणजे बेसिकली त्या शाळेचा फायदा असा झाला. आणि मी एक स्वरूप प्रबोधिनी नावाच्या संस्थेमध्ये जायचो. तिथे कविता आणि या गोष्टी, माझं वक्तृत्व कधी चांगला नव्हतं. आय वॉज व्हेरी बॅड इन स्पीकिंग. म्हणजे मला बोलता यायचं नाही, पण मला लिहायची फार आवड होती, निबंध लिहायची आवड होती. कविता त्यावेळेला मी छोट्या लिहायचो, पण एवढा नाही. पण गाणी म्हणायची आवड होती आणि कविता करायची, तेव्हा लिहायची सवय होती, पण कोणासमोर बोलण्याची सवय नव्हती. पण आता हे मागच्या 5-10 वर्षामध्ये आपल्या आता अल्युमिनी मीटिंग होतात किंवा व्हॉट्सअप, फेसबुकमुळे एक स्रोत मिळालाय की बाहेर यू कॅन एक्सप्रेस युअर सेल्फ. सो त्या गोष्टी म्हणजे आता छोट्या गोष्टी आहेत. आणि बेसिकली मुख्य म्हणजे नोट्स लिहिण्याची लहानपणाला सवय होती शाळेत आपल्याला, की आपण काही सांगताना किंवा कॉलेजमध्ये असताना नोट्स काढायचो. ती नोट्स काढायची सवय अजून गेली नाही. त्यामुळे सिनेमा बघताना देखील कधी कधी नोट्स काढतो, किंवा आपला एक नोट्स काढतो. सिनेमा किंवा कविता किंवा एखादं नाटक बघायला गेलो किंवा एखादा कार्यक्रम बघतो, तर नोट्स, त्या 2 पॉईंट्स आवडलं की त्याच्याबद्दल नोट्स काढल्या की तो नोट्स बद्दल एक्सपांड करून लिहिता येतं. किंवा ते मला चित्रपटाच्या परीक्षणाला यायला बराच उपयोगी पडलं. किंवा कविता करताना ते पॉईंट, एखादा कुठला शब्द आवडला तर त्या शब्दावरती कविता केली. एखादा आता घरी जाताना सारसबागेपाशी एखादा आपल्याला सूर्यास्त चांगला बघायला मिळाला, तर फोटो काढला जाताना त्याच्यावरती कविता टाकली. असं ती सवय वाढत गेली थोडीशी. म्हणजे आता असं म्हणतो तसं. आणि ॲज यू सेड, चेंज ऑफ वर्क इज रेस्ट. म्हणजे असं कुठं शास्त्र बसून जगत नाही. मग हे आपलं इंजिनिअरिंग थोडंसं वृक्ष म्हणणार नाही, इंटरेस्टचा विषय, अभ्यासाचा आवडता विषय आपण आणि बाय चॉईस घेतलेला विषय असतो. तरी पण त्यातनं बाहेर पडताना अपोजिट विषय घेतला तर आपला पुन्हा गमतीची गोष्ट म्हणजे पूर्वी मागे सांगायचं राहिलं. अगदी मी जेव्हा जॉईन झालो, मी तर म्हटलं मागाशी की मी कंपनीत जेव्हा आमच्या डिव्हिजनमध्ये माझ्या फील्डमधला मी सिनियर माणूस होतो 2 वर्षानंतर, डी झाल्यानंतर. तेव्हा आपल्या घरी फोन नव्हते. कंपनीत रात्री मशीन बंद पडलं की मला सिक्युरिटीची गाडी मला घ्यायला यायची आणि सोडायला नाही यायची. अशा काही गमती गोष्टी. किंवा रात्री फोन आल्यानंतर काय व्हायचं
की फोन आला की घरच्यांना रात्रीचा 2 वाजता फोन आला तर आपल्याला त्यावेळेला तरी 93-94 साली फोन आला तर काहीतरी वाईट कामासाठी आला असं वाटायचं. किंवा मशीन बंद पडलं, मी घरात होतो तर मशीन बंद पडण्यासाठी आलं. मग ते जे वेळ होतं की कधी तेव्हा मी अस्वस्थ व्हायचो, पण मशीन बंद पडलं तर जायला लागणार. पण ते कसं झालं नंतर नंतर या सवयी लागल्यामुळे फोन आल्याचं मला तर वाईट वाटत नाही, की माझं कामच आहे आणि ते माझ्याशिवाय दुसरं कोणी करू शकणार नाही, ते मला कळायला लागलं. कारण पण ते करताना पण मग मी जर वेगळ्या मूडमध्ये राहिलो, मी 24 तास त्या मूडमध्ये राहू शकत नाही. त्या मूडमधनं बाहेर पडण्यासाठी हा जर उपयोग असेल तर ते माझं काम आहे, मला माहिती आहे आणि ते मला करायचं आहे. आणि मी काम करता करता देखील मला कविता सुचतात. म्हणजे ऑफिसमध्ये मशीनच्या आसपास देखील मी काहीतरी तुम्ही नोट्समध्ये काढून ठेवतो, मला बरं वाटतं ते लिहायला. लोकांना वाटतं हा कसा रेडी कसा असतो. मी काय मला माझे 2-3 गाण्याचे ग्रुप आहेत, संगीत म्हणून संगीत हे प्रेमी वगैरे आमचे रसिक म्हणून ग्रुप आहेत. त्यांच्यामध्ये त्यांना बऱ्याच जणांना गाणी हवी असतात कुठली, तर माझ्याकडे ती जवळपास 5,000 गाण्यांचा संग्रह आहे माझ्याकडे. तर मी माझ्याकडे अंधटच असतो, मी त्याला हवं ते गाणं अगदी जुन्या वर्षांची गाणी पाठवून देतो. तर लोक मला म्हणतात 5G, म्हटलं 5G वर काय नाही, स्टॉकमध्ये आहे किंवा नेटवर अवेलेबल डाउनलोड करायचं पाठवून द्यायचं आणि त्यांना मिळतं, आनंद होतो. मला पण गाणं मला माहिती असतं तर प्रश्नच नाही, नसेल माहिती तर मला ते माहिती होतं. तो एक चांगली सवय लागली त्यामुळे आणि बेसिकली बिझी राहायला लागलो. म्हणजे मोकळं राहण्याचं जे काही होतं किंवा एखादं टेन्शन वगैरे गोष्ट असेल ती डोक्यात राहतात, तर त्यातनं बाहेर पडायला मार्ग मिळतो आणि त्यातनं आपल्या मेन प्रॉब्लेमचं देखील आपल्याला सोल्युशन मिळू शकतं त्याच्यामधनं, की आपण एकदम साईड थोडासा त्या विचारामध्ये गुंतलो की आपल्याला अडकून बसण्यापेक्षा तिथनं बाहेर गेलो आणि परत आतमध्ये आलो की एक नवीन व्ह्यू मिळू शकतो. हा देखील त्यातनं अँगल होता. थोडक्यात हे जे काही काही वेगवेगळ्या आवडी आहेत, गाणं असेल, लिखाण असेल किंवा कविता असेल, यांचा वापर स्वतःला रिलीफ करण्यासाठी स्ट्रेस मधनं किंवा ऍज अ स्ट्रेस बस्टर, ऍज अ क्रिएटिव्हिटी, राईट साइड ऑफ ब्रेन ट्रिगर करायचा. एक्झॅक्टली. आणि अगेन कमिंग बॅक वेअर प्रॉब्लेम्स हॅव टू बी सॉल्व्ड आणि मग कम बॅक वेअर म्हणतात ना, स्लीप ओव्हर द प्रॉब्लेम अँड देन यू गेट मे बी द आन्सर इन द नेक्स्ट डे. आन्सर एक्झॅक्टली. पण बेसिकली काय होतं, मी बऱ्याच जणांना बघतो की ते त्याच विचारात असतात, की कंपनीमध्ये काम चांगलं करतात, सिन्सिअर असतात, पण त्यांच्या डोक्यातनं दुसरा विचार येत नाही. मग काय होतं, बऱ्याच वेळा टेन्शन मोडमध्ये जातात. म्हणजे टेन्शन मोडमध्ये जाणं हा फार विचित्र प्रकार आहे, सगळ्यांना माहिती आहे. तोच विचार कंटिन्यू असतो. त्यापेक्षा मग आपण आपल्याला आवडीच्या गोष्टी करत राहिलो तर ते आपल्या आवडी छंद पण जोपासले जातात आणि आपलं काम तर चुकणार नाहीच आहे. आपल्याला वी हॅव टू डू आवर वर्क, सो नोबडी एल्स गोइंग टू डू दॅट. सो आता हे जे आवडी आहेत, छान छान आवडी आहेत, त्याचं COEP 1990 बॅच आता काय चालू आहे? या 2 महिन्यात त्या बॅच मध्ये काहीतरी वेगळंच चालू आहे. बेसिकली COEP 90 मध्ये आता आज वी आर द पार्ट ऑफ इट. आपण मस्तपैकी आपले 2 प्रोग्राम होणार आहेत. आज रात्री आपला प्रोग्राम होतोय म्हणजे मी इतरांसाठी मी सांगतो की आमचे एक कल्चरल ग्रुप आहे की ज्यामध्ये आम्ही गाणी म्हणतो, कोणी कविता करतं, कोणी काही इन्स्ट्रुमेंट वाजवतं. आपला शिरीष मी सगळ्यांना सांगतो की चांगला माउथ ऑर्गन वाजवतो आणि आम्ही गाणी म्हणतो, कविता करतो. असं आपण आम्ही 150-200 मित्र आम्ही एकमेकांशी कनेक्ट आहोत. हा चांगला ग्रुप झालाय. आणि मुख्य म्हणजे शिरीष, मला सांगायला आनंद वाटेल की COEP ची प्रेरणा घेऊन आम्ही SP कॉलेजच्या आमच्या एक प्रोग्राम घेतला होता. त्यामध्ये जवळपास 140 मुलं आमची त्यावेळेस मुलंच म्हणेन मी, मुलं मुली आम्ही, आपण जरी 50शीच असलो तरी आमची मुलं त्यावेळेला कनेक्ट झालं आणि लोकांना बरं वाटलं की इन दॅट करोना वर्ल्ड वी आर गेटिंग टुगेदर अँड द पीपल वर व्हेरी हॅपी टू सी इच अदर अँड आपले मित्र आपल्यासाठी मनोरंजनाचा कार्यक्रम घेऊन येतात. फार बरं वाटलं. व्हेरी नाईस एक्सपिरियन्स. आणि या 2 महिन्याच्या काळामध्ये तर हा प्रॅक्टिस करणं, त्यामधनं सुधारणा करणं आणि ही टेक्नॉलॉजी नवीन वापरणं, ऑनलाईन गाणी म्हणणं, ऑनलाईन एकमेकांशी कनेक्ट करणं, फार मजेशीर एक्सपिरियन्स होता. आणि असंच आम्ही आमच्या माशीच बोललो मी, मला जेव्हा सोशल काम करण्याची पण मला त्याच्याबद्दल थोडीशी एक मला हे मिळाली होती. रोटरीमध्ये बरंचसं काम तुझं चालतं सोशल रोटरीमध्ये. बेसिकली रोटरीपेक्षा मी सांगेन, मी 5वी पासून स्वरूपवर्धिनी नावाच्या संस्थेमध्ये जायचो. स्वरूपवर्धिनी एक किशाभाऊ पटवर्धन म्हणून होते आपल्या एका शाळेमध्ये, किशाभाऊ गिरजी हायस्कूल म्हणून पुण्यातली शाळा होती, तिथे प्रिन्सिपल होते. ते रिटायर्ड झाल्यानंतर त्यांनी संस्था सुरू केली की पुण्यातल्या ईस्टर्न भागामध्ये मधल्या अंडर प्रिव्हिलेज मुलांसाठी त्यांनी संस्कार वर्ग त्यांनी चालू केले होते. तर मी 5वी ते 10वी तिथे जायचो. मला सुरुवातीला वाटायचं की याच्या मी कसा तिथे जायला पाहिजे की माझ्या घर, पण मी नंतर बघत, कारण मी एका वाड्यामध्ये, एका खोलीमध्ये 10x12 खोलीमध्ये आम्ही आई वडील आणि माझी बहीण आणि आम्ही 4 राहायचो 10वी 11वी पर्यंत. आणि मी जायचो तिथे आणि मग बघितलं की अरे माझ्यापेक्षा निम्न वर्गातली मुलं इथं आहेत आणि माझ्यापेक्षा उच्च वर्गातली पण मुलं आहेत. या सगळ्यांबरोबर घेऊन कसं जायचं आणि या मुलांचे प्रॉब्लेम कसे असतात, इतर मुलांचे, त्यांना आपल्या काय कंडिशनमध्ये काम आहे, त्यांना आपल्याबरोबर शिकतायत. त्याच्यामध्ये मला थोडासा सोशल कनेक्ट झाला त्यावेळेला लहानपणापासूनच आणि तो पुढे वाढत राहिला. आणि माझ्या आजोबा, आई, माझे
त्यांना पण तो कनेक्ट थोडासा होता. ते ऍक्च्युअली काम करत नव्हते, माझे आजोबा स्वातंत्र्य सैनिक होते, पण तेवढा सोशल कनेक्ट तो या स्वरूप वर्धिनीमुळे आणि माझ्या आईमुळे झाला. तो पुढे कंटिन्यू राहिला नोकरी करताना. किंवा आम्ही आता आमच्या कंपनीमध्ये आम्ही एक छोटासा आमचा ग्रुप सीएसआर सुरू याच्याआधी केला होता, की आम्ही एक वृद्धाश्रम दत्तक घेतला होता. नंतर तिथे आम्ही बरेच कामं केली. तिथे आम्ही सोलर सिस्टम्स लावल्या, तिथे आम्ही तिथे लोकांसाठी इमर्जन्सी लाइटिंग केलं आणि बरंच काम करतो तिथे, अजूनही करतोय. त्या निमित्ताने माझ्या एका ओळखीच्यामुळे मला रोटरीमध्ये प्रवेश मिळाला. तर रोटरीमध्ये करताना बऱ्याच लोकांचे नेटवर्किंग झालं, बरेच कामं करत गेलो, बरेच आम्ही लोकांचे बरेच प्रोजेक्ट्स करतोय, आम्ही फंड रेझिंग करतो. तर त्याचा मला स्वरूप वर्धिनीशी संबंध साधता आला. तिथे ते काही प्रोजेक्ट करता आले. तिथे मी त्यांना काही शिबिर फिजिकली जास्ती वेळ देत नाही मला तिथे, पण तिथे काम करणारे बरेच डेडिकेटेड लोक आहेत, खूप प्रयत्न. ऍक्च्युली सांगायला आनंद वाटेल की डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर स्वरूप वर्धिनीचे अध्यक्ष आहेत आणि मी त्याचा एक छोटा कार्यकर्ता आहे. त्यांना फंड रेझिंग म्हणा किंवा त्यांच्या शिबिरामध्ये कुठे मार्गदर्शन करण्याची वेळ असेल किंवा त्यांचे ब्लड डोनेशनचे प्रोग्राम असतात, तिथे मी दरवर्षी म्हणजे गेली 35 वर्ष ब्लड डोनेशनच्या प्रोग्रामला मी 14 एप्रिल न चुकता जातो आणि मी आतापर्यंत 46 वेळा ब्लड डोनेट केलेलं आहे. हा, तो आणि असे बरेच लोक बरेच मित्र माहीत असे आहेत तिथे की जे असं करतात. तर या सोशल कनेक्ट चांगला तयार झाला की ज्याच्यामुळे हे आणखीन एक होतं. आणि रोटरीमुळे किंवा म्हणा किंवा आणखीन कुठल्या वेळामुळे कल्चरल प्रोग्राम करण्याची सवय तिथे पण थोडासा स्कोप मी पण तिथे घेतला. असं माझं स्वरूप वर्धिनीचं तुम्ही म्हणलात की तिथे श्रीकांत यादव नावाचा एक नट आहे, आता हल्ली बऱ्यापैकी फेमस झाला आहे, वळू आणि नवीन या 2-3 पिक्चर मध्ये. तो माझा तिथे मित्र आहे. मी कमर्शियल तिकडे गेलो नाही, पण तो वाढायला तो उपयोग झाला. कल्चरल म्हणा हे सगळे सांगड घालायला तो उपयोग झाला. आणि या 3 गोष्टींची एकमेकांची सांगड पण घालता आली की ते सगळे स्टेक होल्डर भारत फंडचे मी फंड्स घेऊन मी वृद्धाश्रमात दिले, रोटरीसाठी त्यामुळे वापरता आले, रोटरीमधून काही फंड्स घेऊन त्या वृद्धाश्रमाला दिले, काही स्वरूप वर्धिनीला दिले. स्वरूप वर्धिनीसाठी मी एसपी आता आमच्या एसपीचा ग्रुप तुला मी सांगायला हरकत नाही, कारण परवा आमचा वर्धिनीचा वर्धापन दिन होता. तर मी ते आपल्या बऱ्याच ग्रुपवरती मी फ्लोट केली होती त्याची माहिती. तर माझ्या एसपीच्या काही मित्रांनी मिळून मी गेल्या 3 दिवसामध्ये 50,000 रुपये जमा झाले फंड्स, आणखीन आता वाढतील. आम्ही स्वरूप वर्धिनी आणि कारण आम्ही आता या पुढच्या शनिवारपर्यंत आम्ही देणार आहोत. दॅट्स अ गुड थिंग दॅट पीपल आर इंटरेस्टेड. आता आज सांगायचं राहिलं, आज सकाळी आमच्या सोसायटीमध्ये आम्ही आज ब्लड डोनेशनचा कॅम्प केला होता. आम्ही साधारणपणे 80 जणांनी ब्लड डोनेट केलं. तर तसं एक वेगवेगळ्या गोष्टीमध्ये सुचत जातात आणि ते सुचत गेलं की नवीन काहीतरी होत. मला असं दिसतं की जसे वेगवेगळे कंगोरे असतात, प्रोफेशनल एक व्ह्यू आहे, त्याच्या मागे एक सोशल अँगल आहे, त्याच्या मागे एक पर्सनल आस्पेक्ट आहे. हे जर परिपूर्ण असेल आणि जे अशी आपण मनाची धाटण केली असेल की आय एम गोइंग टू हे नाही तर हे नाही तर हे नाही तर हे, आय एम गोइंग टू बी ऑलवेज एंगेज इफ नॉट बिझी, आय विल बी एंगेज, आय विल बी रिलॅक्स्ड. आणि जसं तू म्हणला त्याप्रमाणे की चेंज ऑफ वर्क इज रिलीफ, ऍक्च्युली चेंज ऑफ वर्क इज रेस्ट. येस, I think that's the key to your success, I believe. तर तुला असं काही वाटतं का की आता जसं बघताना की मला लहानपणापासून किंवा आता माझा हे रोल मॉडेल आहे म्हणून मी हे विचार फॉलो करण्याच्या मागे माझं कारण आहे. बऱ्याचशा ठिकाणी संस्कार असतात आपले, पुस्तक आपण काही वाचतो, तर असं काही तुझं आहे का की these are the role models that I follow? एक्झॅक्टली. ऍक्च्युअली माझे रोल मॉडेल माझ्या घरामध्ये होते, म्हणजे बरेचसे. म्हणजे रोल मॉडेल प्रत्येकाचे तुझं म्हणलं असतं. काही जणांना आपण इतिहासाची पुस्तकं वाचतो शाळेमध्ये किंवा सिनेमा बघतो किंवा काही प्रत्यक्ष व्यक्ती बघतो, त्याच्यामध्ये होतात. माझे आजोबा माझे स्वातंत्र्य सैनिक होते. आजोबा म्हणजे आईचे वडील. माझी आई सगळ्यात मोठं इन्स्पिरेशन होतं. माझे वडील एअरफोर्समध्ये होते, त्यामुळे मी 5वी पर्यंत माझी आई एकटी होती, म्हणजे पुण्यामध्ये आम्हाला वाढवणारी. आणि माझ्या आणि बहिणीला घेऊन सकाळी सोडायची एका ठिकाणी, संध्याकाळी सायकलवरून सोडायची, येताना घेऊन यायची. ते कष्ट मी बघितले होते. माझ्या आजोबांचं बघितलं होतं मी, तब्येत त्यांची खरंच. माझ्या आजोबा रोल मॉडेल मी का म्हणेन तर त्यावेळेला त्यांनी बालविवाह केला होता. म्हणजे त्यांची माझी आजी ही बालविधवा होती. तिने जे काय केलं होतं आणि फायनान्शियल कंडिशन सगळ्यांचीच त्यावेळेला काही नव्हतीच, म्हणजे तेव्हा खास नव्हती, पण त्याच कंडिशनमुळे त्यांनी ते धैर्य दाखवलं. तसं होतं. मगाशी मी स्वरूप वर्धिनी म्हटलं, तिथे आमचे किशाभाऊ पटवर्धन होते. ते म्हणजे तुम्हाला गंमत वाटेल तुला सांगायला की तिथे फी नसायची, काय नसायचं. ते तुम्हाला तिथे खेळायला शिकवायचे, पथकं शिकवायचे. तू आता जर सध्या बघितलं असेल तर सध्या त्यांचे दगडूशेठ आणि तुळशीबाग यांच्या तिथे त्यांचं सगळ्यात मोठं चांगलं पथक असतं स्वरूप वर्धिनीचं. पण अशा ठिकाणी ते पैसे घेत नाहीत, काय करत आणि तळमळीने शिकवतात. ते समजा आम्ही तिथे गेलो नाही तर ते घरी बघायला यायचे की मुलगा का नाही आला. त्यांची एक थोडंसं कविता आहे, त्यांची प्रार्थना आहे, तयांच्या कळा जाणवाव्या आम्हाला,
तयांच्या सुखाचीच लागो स्पृहा. तयांच्या काळा जाणवावा म्हणजे काय, तर तयांच्या काळा जाणवावा लागावा म्हणजे यांच्या दुसऱ्यांच्या, आपण त्या रोलमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला त्यांचे प्रॉब्लेम कळतात, पेन्स कळतील तो मेन्स कळतात. मग असे बरेच असे जाणव, आणि बाकीचे आपले आयडॉल असतातच. आपण किशोर कुमार गाय ते आपले हार्ट फेवरेट्स आहेत. बाकीचे गाय आहेत आपल्या फील्डमधले आमचे सीएमडी बाबा कल्याणी आहेत. रोल मॉडेल्स भरपूर आहेत. पण बेसिकली संस्कार जे मिळाले ते म्हणतो ते घरातले या गोष्टींमुळे मिळाले, की जेणेकरून एक टोन गेला, की बाबा असं म्हणतो की आपण एखादं वाईट गोष्ट मनात आणणं म्हणतो, करणं बाजूलाच राहतं, ते मनातही येत नाही गोष्ट एखादी करायची, आणि एखादी गोष्ट करायची आणि माणसं जोडायची. असं म्हणतो माणसं, आता बेसिकली आमचे केशव म्हणतो त्यांचं माणसं जोडणं हा माझा धर्म आहे असं ते म्हणायचं. पण ते म्हणायचे म्हणजे ते गेल्यानंतर आम्ही म्हणतोय की त्यांचा धर्म होता म्हणून, पण माणसं तोडणं अवघड असतं, पण जोडलेली माणसं सांभाळणं अवघड असतं. ते करणं मला जास्ती महत्वाचं वाटतं, आणि त्याच्यासाठी तुम्हाला काही फारसा इगो किंवा इश्यू ठेवण्याची गरज नसते, की तुम्ही समजा झालं व्हॉट एव्हर वाद आर्ग्युमेंट्स होतात ते इश्यू बेस्ड असावेत, पर्सन बेस्ड नसावेत. असं झाल्यामुळे कदाचित थोडंसं लोकांना वाटतं की मी दमता घेतो, पण ते ज्या ठिकाणी फर्म असायला पाहिजे तिथे असतो, हे त्यांना नंतर कळतं. पण असं घरी थोडेसे वाद होतात, तो ऐकून काय घेतो, ठीक आहे, काय फरक पडतो. एनिवे, लाईफ गोज ऑन. Unless you push to the wall and you are really Unless push to the wall, why to do that? म्हणजे त्याला जर आनंद वाटत असेल, आणि शेवटी कसं आहे, आपण मॅनेजर आपण कायम असंच म्हणतो की माझं मत दुसऱ्यावरती लादलं तर ते काही उपयोगाचं नाहीये, पण ते माझं मत मी त्याच्याकडनं म्हणू शकलो की ते त्याचंच मत आहे, माझं काम होईल, त्याचे मत आहे, त्याचे काम होईल, म्हणजे असं एव्हरीबडी इज हॅपी. सो दॅट्स माय मोटो. Wonderful, wonderful. I think मला असं दिसतंय, whatever I have been seeing you over years and the way that you are revealing yourself. राहुलला या पॅन्डेमिक सिच्युएशन मध्ये त्रास करणारी किंवा वरी करणारी किंवा भीती वाटण्यासाठी वेळच नाहीये. राहुल इतक्या स्विच मधनं करत आहे की तो कंपनीची पण तेवढीच काळजी घेतोय. I think it is all set. He is getting ready. Maybe he is having people who are working on certain things. He is taking their feedback and making sure that they are ready for whatever opens up in the form of market, in the form of maintenance, quality, systems, IoT, smart manufacturing. So is that right? असं म्हणलं तर बरोबर होईल का की तुला वेळच नाहीये आणि कशाला मी तमा बाळगूया किंवा भीती बाळगून घेऊ? तसं म्हणलं तर ठीक आहे, वेळ नाही म्हणता येणार नाही, वेळ भरपूर आहे. जे ऍक्च्युली म्हणतात की वेळ मिळत नाही, पण वेळ भरपूर असतो. कारण मला बऱ्याच वेळा आता सध्या मी एक चांगलं इंटरेस्टिंग पुस्तक वाचतोय राकेश मारियाचं, लेट मी से इट नाव. पण अशी बरीच त्यामुळे त्यांनी असं लिहिलंय, त्याचा एक्सपिरियन्स ते पण वाचून मला खूप आनंद, वेगवेगळे एक्सपिरियन्स मिळतात की आपल्याला करावं तेवढं कमी आहे. आपण म्हणतो की मला भरपूर वेळ नाही, मी सकाळी 8ला गेलो, रात्री 8ला आलो. आता तर 2 महिने भरपूर वेळ आहे, म्हणजे ऑफिसच्या कामामध्ये झूम मिटिंग वगैरे होतात, सगळं ठीक आहे. पण यू फाइंड टाइम, देर इज अ लॉट ऑफ टाइम अवेलेबल टू यू. सो असं वेळ नाही असं होत नाहीये, पण काय गोष्टी करायच्या राहिल्यात. आता अजून माहित नाही, आता 10 दिवस अजून आहे लॉकडाऊन, का उद्यापासून आमच्या नवीन काय रेग्युलेशन चालू होतील, तरी देखील वेळ काढायला लागणारच. म्हणजे वेळ असं नाही असं होणार नाही, कुठे एखादी गोष्ट पुढे मागे होत राहील. फक्त हाच फक्त पर्स्पेक्टिव्ह ठेवायचा. सगळ्या गोष्टी ज्या मनात आहेत त्या करायच्याच. हा मनात ठेवला तर काही मला नाही वाटत जमणार नाही असं. क्या बात आहे. आता टिपिकल क्वेश्चन आहे, पण बकेट लिस्ट काय काय लोक बनवतात, आणि आय एम शुअर तुझ्या डोळ्यासमोर तरी नक्की गोष्टी असतील की या गोष्टी करायच्याच. अशी काही गोष्ट आता इमिजिएट टार्गेट किंवा लॉंग टार्गेट असं ठेवलंय? नाही, बकेट मी शॉर्ट गोल्स ठेवतो. लॉंग टर्म ड्रीम्स बघणारा माणूस मी. ड्रीम भरपूर आहेत, पण बकेट लिस्ट म्हणजे मला माझा बेसिकली मी एखादं काव्य छोटं आहेत त्या, म्हणजे माझं कवितांचं पुस्तक मला करायचं. एक ब्लॉग मी चालू केलाय, पण मी जोपर्यंत मला सॅटिस्फाय होत नाही, तेवढा त्यामध्ये इनपुट येत नाही त्यामध्ये, तोपर्यंत मी तो ब्लॉग रिलीज करणार नाही. चालू केलाय मी, तो लिहायचा. तो ऑफिशियली बघितलं म्हणजे ॲज अ काइंड ऑफ बिझनेस किंवा प्रोफेशनल लाईफ म्हटलं तर ॲज फास्ट ॲज पॉसिबल आय गो बॅक टू माय नॉर्मल कंडिशन ॲज इट वॉज विथ लिमिटेड रिसोर्सेस. सो ती बकेट लिस्ट नाहीये, पण ती माझी स्ट्रॉंग ऍस्पिरेशन, बिकॉज दॅट इज ऑलवेज देअर. तो एक पॉइंट आहे. आणि नाही, बकेट लिस्ट एवढी, बकेट लिस्ट अशी माझी म्हणजे एम म्हणलं तर लेट अस एन्जॉय द लाईफ, बी कूल अँड एन्जॉय लाईफ, इट्स माय मोटो. सो टेक द लाईफ ॲज इट इज. सो का कुठे निराशा होत नाही कुठे.
आणि सो आणि जास्ती त्याच्याबद्दल हे करताना मला इतरांना दुखवायचं नाहीये. मला हे करायचंय म्हणून मी ते न करता त्यांना जर माझ्या घरच्यांना जर मी घेऊन जाऊ शकलो माझ्या बकेट लिस्ट दॅट इज अ बेटर पार्ट ऑफ मी. सो ते त्यांना घेऊन त्यांच्या विश पूर्ण करणं ही माझी बकेट लिस्ट आहे. क्या बात आहे, क्या बात आहे. एक नाजूक मनाचा पण तेवढाच कणखर व्यक्तिमत्व असलेला राहुल आपल्या समोर आलाय. आता जाता विचारेन राहुल की आता वेगवेगळ्या लोकांना वेगवेगळे चॅलेंजेस आहेत. मे बी इन कॉर्पोरेट यू हॅव स्मॉल मीडियम बिझनेसेस, एव्हरीबडी इज स्ट्रगलिंग फॉर कॅश फ्लो, देर इज नो रेव्हेन्यू. तर ती जे काही लोक त्याचे दुःखात आहेत की अरे आपल्याला काहीच करता येत नाही, फिलिंग ऑफ हँडिकॅपनेस आहे, तर त्यांना तुझा काही मेसेज असेल का राहुल? पेला अर्धा रिकामा होता, पूर्ण भरलेला कधीच नव्हता. आपण म्हणतो पेला भरलेला पूर्ण कधी नसतात, आपल्याकडे कायम रिकामाच असतो. अर्धा भरलेला आपण कायम अर्धा रिकामा आहे असं म्हणतो. अर्धा भरलेला आहे त्याच्याकडे बघूया आणि तो पूर्ण भरता येण्यासाठी आपण काय करता येईल ते प्रयत्न करूया आणि त्याच्यासाठी आपण एकमेकांना मदत करूया. कुठे कोणाच्या शॉर्ट फिलिंग असतील का काय असतील त्या आपण भरूया. माझ्या कोणी असतील मित्रांकडनं मदत करून मी कम्प्लीट करेन. निगेटिव्हिटीमुळे जाऊन काहीच होणार नाही, कारण प्रॉब्लेम सगळ्यांनाच आहेत. म्हणजे मी म्हटलं मला 100 प्रॉब्लेम आहेत तर समोरचा मला 200 प्रॉब्लेम सांगणार आहे. तर आणि प्रत्येकाचे प्रॉब्लेम जेन्युइन असणार आहेत आणि वेगवेगळे असणार आहेत. त्यामुळे मी त्याच्या दृष्टीने माझे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना माझा रोल त्यामध्ये काय असणार आहे आणि मित्रांकडनं माझ्या जवळच्या मित्रांकडनं मी काय करून घेऊ शकतो हे मी जर लक्षात ठेवलं तर प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणं अवघड निश्चित ते सोपं होणार नाही. मी असं म्हणेन की जमेल. इट इज नॉट दॅट इझी ऑफकोर्स, बट इट इज नॉट डिफिकल्ट अँड देर इज नो वे you can avoid the problems. You can solve the problems by finding a solution to it, entering into the problem and be part of the problem. If you are leader, delegate the problem, delegate the work authorities and get the work done as per teams. ओव्हरऑल तुमच्या टीमचा परफॉर्मन्स कसा आहे, तुमच्या टीमला तुम्हाला लोक माहिती असतात, सगळे 5 बोटं नाही आहेत. प्रत्येकाचे स्ट्रॉंग पॉईंट लिहून त्याच्याप्रमाणे त्याला कामं द्या, वीक पॉईंट शोधून त्याला तिथे कॉम्पन्सेट करण्यासाठी तिथे वेगळी मॅनपॉवर लावा, त्याप्रमाणे करून द्यावं. तसंच घरात आपल्या फायनान्शियल गोष्टीमध्ये देखील खर्च कमी करतोच आपण, पण तरी ज्या ठिकाणी जेवढं मदत इतरांना करता येईल, आपण घरच्यांना देखील, आपण आपल्या घरातला कामवाला येत नाहीत, आपली कंडिशन फार बेटर ऑफ आहे. आपल्या घरातला काही कामवाला आपण तिथपासून फार लांबची गोष्ट करायला नको, मजूर वगैरे आपल्या घरातला कामवाला आहेत, त्यांना मिळत नाही, त्यांचे प्रॉब्लेम असतात, आपण त्यांचे प्रॉब्लेम समजून त्यांना कशी मदत करता येईल. असं सगळ्या गोष्टी तर बघत गेलं प्रत्येकाने, तर ते सोल्युशन काढायला अवघड आहे, पण इम्पॉसिबल नाहीये, अशक्य नाहीये. प्रॉब्लेम निश्चित निघतील, वेळ लागेल, त्यातनं बाहेर पडायला वेळ लागेल आणि आपली पिढी यातनं पहिल्यांदा जाते. त्यामुळे तो पूर्वी बराच वेळा व्हायचं, आता आपली पिढी या सगळ्याच्यामध्ये पहिल्यांदा जाते. आणि आपण असं म्हटलं की आपण आपल्या मुलांबरोबर या सगळ्या झूम, इंटरनेट, सोशल मीडिया आपण सगळं एन्जॉय करतोय, याच्यामध्ये पुन्हा मागे जाणं, परत करणं थोडंसं डिफिकल्ट होणार आहे, पण करायला लागणार आहे. दॅट्स द, आपल्याला ऍक्सेप्ट करायला पाहिजे. कोरोना विरहित जगणं अवघड आहे, कोरोना सहित जगणं हे आता आपल्याला अंगवळणी पडायला लागणार आहे. क्या बात आहे. So the way that I look at it is, and I am able to get it is, accept the situation. आता जे आहे ते आपल्या समोर मांडलेलं आहे, त्याच्यातनं चांगल्या गोष्टी काय काय घेता येईल, अर्धा ग्लास कसा फुल आहे त्याच्याकडे बघून आपल्याला उरलेल्यासाठी जे कोणी वीक एलिमेंट असेल, जे आपल्या फॅमिलीमध्ये असेल, रिलेशन मध्ये असेल, फ्रेंडशिप मध्ये असतील, बिझनेस मध्ये असतील, त्यांना एनेबल करायचं त्या वीकनेस मध्ये. एक्झॅक्टली. अँड जॉईन हँड्स, ऑल्सो हॅव दॅट सोशल अँगल टू ग्रो टुगेदर. आय थिंक ग्रो टुगेदर, एक्झॅक्टली. बिकॉज आणि आता बेसिकली काय असतं की सोशल कामं करण्याची सगळ्यांना आवड नसते, आपण ते आणू शकत नाही, पण कमीत कमी त्यांना जाणीव करून देत राहिलं किंवा तर आपल्याला त्यांच्या ठिकाणी त्यांच्या माइंडसेट प्रमाणे ते करत राहतात. आणि ते इट मे बी ॲट वर्क प्लेस और इट मे बी ॲट प्लेस वेअर यू लिव्ह, और घरामध्ये होऊ शकतो. तो विचार डोक्यात राहिला तरी कुठेतरी तो उपयोगी पडू शकतो. वंडरफुल. छान वाटलं, हे बोलणं थांबूच नाही असं वाटत होतं. Hats off to all what you're doing on social front. Our best wishes, Rahul, to your professional career, all what you're doing in extracurricular activities in COEP or SP or Jnanavardhini or otherwise. All of our best wishes are there with you, and we wish God to have a lot of prosperity and positivity that you are having, and hence you are giving to people around you. And thank you so much, Rahul, for your time and insights. Thank you, Shirish. Thanks a lot. Dhanyawad. Wonderful. Yes. Thank you so much. I'll close it. Thanks. Thank you. Bye. Bye.
बिजनेस कोई भी हो, सक्सेस की नींव हम रखते हैं। बुलंदियों को छूने की आपके अरमानों की उम्मीद जगाती जोत है, हर सपनों का हम स्रोत है। सही स्ट्रेटेजी, परफेक्ट डिसीजन मेकिंग और बिजनेस ग्रोथ के लिए हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपकी स्वप्न पूर्ति करते हैं। स्त्रोत कंसल्टेक, सिनर्जाइजिंग ट्रांसफॉर्मेशन।